Gamora, surgically modified and trained as a living weapon. The adopted daughter of the mad titan Thanos. 자, 우리들의 가무라는 제호베레이 종족입니다. 제노베리 행성의 원주민을 제호베레이라고 하는데요. 아스가르드인까지는 아니지만 기본적으로 아주 단단한 신체 구조와 근력을 가졌다고 하죠. 아무튼 제호베레이는 인구 가잉으로 인한 극심한 식량난을 겪고 있었습니다. Going to bed hungry, scrounging for scraps. 그래서 타노스의 초기 타깃이 되는데요. 여기서부터 가무라의 인생은 꼬이기 시작합니다. What's wrong, little one? My mother. Where is my mother? 타노스가 그녀의 재능을 알아보게 되죠. You're quite the fighter, Gamora. Come. 그렇게 타노스에게 입양된 가무라는 신체는 개조되고 비슷한 처지의 다른 형제들과 경쟁하며 암살 훈련을 받는 지옥 같은 생활을 시작합니다. 그리고 세월이 지난 지금은 은하계에서 가장 위험한 여자로 불리게 되죠. 그러던 어느 날 Ronan's located the Power Stone. I'm dispatching you to his ship. 그녀의 인생은 또 한 번 꼬이게 됩니다. 그녀의 타임라인에 분기점이 생기는 2014년을 맞이하게 되죠. We just wait around for this Quill guy to show up and then he leads us to the Power Stone. Is that it? 자, 여기서부터 그녀의 인생은 삶과 죽음으로 쪼개지는데요. 지금 와서 보면 이 장면이 참 의미심장하게 느껴집니다. 삶과 죽음의 경계선에 그녀를 세워둔 이유가 있었던 것이죠. 아무튼 그녀의 미래는 둘로 나뉘었습니다. 아버지를 죽이려고 했다가 아버지 손에 붙들려 추락사하는 미래와 잭슨 폴락의 랄보를 터뜨리고 도주하는 미래로 나뉘게 되죠. 아무튼 지금부터 마블의 랄브 브레이커 가무라를 본격적으로 살펴보겠습니다. 꼬몹. 자, 우리들의 가무라는 죽입니다. 쌍팔년도 개수작을 부려도 죽이고 여차하면 남친 아빠라도 죽이고 If he ends up being evil, we'll just kill him. 신입이 함부로 나대면 기 죽이고 Touch me, and the only thing you're gonna feel is a broken jaw. 함부로 입을 놀리도 죽이고 If you ever tell anyone about this, I will kill you. 몸매도 죽입니다. 아무튼 죽입니다. 하지만 그녀가 신명나게 죽이는 동안 그녀의 서사도 죽어가고 있었습니다. 가무라 사태가 벌어지는데요. 우선 제임스 건의 가무라를 봅시다. 어릴 적 가무라는 승리를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 아이였습니다. 하지만 그녀도 그럴 수밖에 없었던 게 에비 새끼가 승부에서 지면 업그레이드라는 명목으로 팔 뽑고 눈알 뽑고 다리도 뽑는 미친놈이었기 때문이죠. 아무튼 그녀가 성인이 된 어느 날 콜렉터로부터 오브를 가져다 달라는 의뢰를 받게 됩니다. 가무라에겐 정말 1타 3피의 기회였는데요. 오브를 콜렉터에게 넘기면 엄청난 보상이 기다리고 있었고 4 billion units. 소울스톤을 숨긴 것처럼 That's why I chose you to find the Soul Stone. I'm sorry I disappointed you. 파워스톤이 타노스 손에 들어가는 걸 막을 수도 있었습니다. I promised Thanos I would retrieve the orb for him. Only then will he destroy Xandar for me. 그리고 자연스럽게 잔다르도 구할 수 있죠. When he said he was gonna destroy an entire planet for Ronan, I couldn't stand by it. 그렇게 가모라는 타노스를 배신하는데요. 하지만 잭슨 폴락이 오브를 가르치고 가무라의 계획은 꼬이기 시작하며 깜빵도 갔다가 탈옥도 했다가 서로를 죽이려고도 했다가 I let you live once, princess. I am not a princess! 겨우겨우 오브를 콜렉터에게 넘깁니다. We have what we discussed. 하지만 콜렉터도 오브를 담을 그릇은 아니었습니다. How could I think Tavon could contain whatever was within the orb? 결국 가무라는 잭슨 폴락과 손을 잡고 은하계를 구하게 되며 히어로가 되는 게 제임스 건의 가무라입니다. On behalf of the Nova Corps, we'd like to express our profound gratitude for your help in saving Xandar. 그렇다면 이번에 루소 형제의 가무라를 봅시다. 루소 형제의 가무라는 I know something he doesn't.
타노스의 스톤 수집을 방해하는 방해자로 출발합니다. 그리고 과거를 회상하며 그동안 가모라가 겉으론 타노스를 증오해도 속으로는 아버지로 생각했다고 말하는데요. In my heart, I knew you still cared. But one never knows for sure. 제임스 건의 가모라와 충돌하는 지점이죠. When Thanos took my home world, he killed my parents in front of me. He tortured me, turned me into a weapon. 아무튼 그렇게 부모를 죽인 원수를 부모로 생각했다는 무리수가 시작되는데요. 여기에 부가적인 설정까지 붙으면 가모라는 아주 그냥 이 됩니다. You had that same will as you fought by my side, daughter. 한때는 가모라도 타노스의 신념을 따랐다고 하는데요. 삭제 장면을 보면 타노스의 개로 살았던 것으로 묘사됩니다. 이게 너무 말이 안 되니까 감독도 삭제한 거겠죠. I'm no family to Ronan or Thanos. 아무튼 그 후로 그녀가 어떠한 계기로 타노스의 신념을 버렸는지는 알 수 없지만 Why did you leave? I found people that showed me I did. 자이든 타이든 오브를 가로채기 직전까지 코빈 행성에 인구 청소를 하고 있었습니다. 살기 위해선 어쩔 수 없었겠죠. 하지만 이런 설정이 제임스 건의 가모라와 합쳐지면 불과 며칠 전까지 인구 청소를 하던 양반이 가오갤 놈들과 엮이면서 이미지를 세탁한 게 됩니다. You have the bearing of a man of honor. 가오갤에서 가장 평범하고 I'm gonna die surrounded by the biggest idiots in the galaxy. 가장 이성적이고 We're about to die, and this is what we're discussing? We still have a sovereign craft behind us. 가장 맞는 말만 하고 Either one of you could have gotten us through that field. Had you flown with what's between your ears instead of what's between your legs. 가장 정의로운 We cannot allow the stone to fall into Ronan's hands. We have to go back to your ship and deliver it to Nova. 히어로로 거듭나죠. You're despicable. Dishonorable. Faithless! 우리로 치면 백인 참수 대결을 하던 친일파 이 I have lived most of my life surrounded by my enemies. I will be grateful to die among my friends. 과거를 세탁하고 히어로가 된 것입니다. Criminal records have also been expunged. 코빈 행성의 생존자들이 영웅 대접받으며 행복하게 사는 가모라를 보면 We thank you, Guardians, for putting your lives on the line. 얼마나 억장이 무너지겠습니까? 어휴. 그렇다면 왜 이런 사태가 벌어졌을까요? 네, 소울스톤 때문이죠. 소울스톤을 얻는 방법은 사랑하는 사람의 영혼을 바치는 것입니다. Soul for a soul. 얼핏 들으면 이게 가모라의 서사와 무슨 상관이냐 싶기도 하지만 타노스의 경우엔 가모라에 대한 사랑, 즉 부성애를 보여줘야 했습니다. 하지만 그동안 가모라는 타노스를 아버지로 인정하지 않았죠. My father didn't stress diplomacy. Thanos? He's not my father. 우리가 누군가를 딸처럼 사랑한다고 해서 그걸 부성애로 보진 않습니다. 수영 씨 보면 내 딸 같아. 내가 항상 응원하고 있는 거 알지? 타노스의 일방적인 사랑은 부성애가 아니라 집착이죠. This isn't love. 그래서 감독에겐 가모라도 타노스를 아버지로 생각했다는 서사가 필요했습니다. 그걸 무리수를 두면서까지 빌드업 하는데요. You had that same will as you fought by my side. 부모와 동족을 죽인 원수에 대한 복수와 평생을 증오했지만 오랫동안 함께한 사람을 죽였다는 약간의 죄책감과 드디어 타노스에게서 벗어났다는 해방감의 눈물을 Is that sadness I sense in you, daughter? 그동안 몰랐던 타노스에 대한 사랑이라 강요하고 가출했다 돌아온 딸내미 끼니 챙기는 아버지. I thought you might be hungry. 그런 아버지에게 땡깡 부리는 딸내미. 비록 아름답진 않지만 두 사람에겐 우리가 모르는 Told me that too. 아주 긴 시간이 있었음을 암시하는데요. Every day. For almost 20 years. 그걸론 불안했는지 두 사람의 관계를 대놓고 정의 내립니다. Gamora, daughter of Thanos. 문제는 이 가정이 설명으로 처리된다는 것이죠. Here's They're not for him. 아무튼 레드스컬이 부녀 관계라면 부녀 관계겠죠. Tasha, daughter of Ivan. Clint, son of Edith. 자, 이쯤 되면 둘 중 누구의 잘못이 큰지 명확해지는데요. 그렇습니다. 제임스 건이죠. 부스터 형제가 아무리 깽판을 쳤어도
제임스 건이 저지른 만행에 비하면 아무것도 아닙니다. 제임스 건은 가모라 소독 장면을 건너뛰었습니다. 교도소 방역 수칙 위반이고 전혀 PC적이지 못하죠. 그리고 이 양반은 가모라에게 스커트를 한 번밖에 입히지 않았습니다. 그리고 가모라의 상의 탈의를 예고해놓고 혼자만 간직했습니다. 이건 절대 용서할 수 없죠. 아무튼 2014 가모라의 서사는 깔끔한 편입니다. 큰 구멍은 없거든요. One stone is in 6, Nebula. It's a start. If he gets all of them. 당시 가모라는 타노스의 손이 닿는 것도 싫을 정도로 타노스에게서 벗어나고 싶었습니다. 때마침 타노스를 죽인 자들이 나타났고 그들이 핑거 스냅의 피해자이기 때문에 스톤을 가지고 나쁜 짓을 하지 않을 거라는 믿음도 생겼겠죠. We're trying to undo something I've already done in theirs. 그렇게 가모라는 타노스를 배신했고 Stop. You're betraying us. 나머지 일은 어벤져스에게 맡기고 잠적해버렸는데요. 왜 잠적했는지는 이번 영화에서 말해주길 기대해야겠죠. 아무튼 이번 영상을 만들면서 재미난 사진 하나를 발견했는데요. 그동안 타노스가 암암리의 스톤을 모을 수밖에 없었던 이유입니다. 도르마무나 에고, 오딘, 헬라 등 우주 깡패 괴수들이 떡 버티고 있었기 때문이다 라는 게 기정사실이었죠. 하지만 루소 형제에 따르면 소울스톤의 위치를 몰라서 전면으로 나설 수 없었다고 합니다. 타노스가 인피니티 스톤을 모은다는 소문이 돌면 그 즉시 모두의 타겟이 되기 때문에 죽어 지낸 것이라고 하는데요. 가모라가 소울스톤을 숨기지 않았다면 You lied. I gave you my trust! I could make you tell me. You seem to know that. I never wanted to force you into anything. 진작의 고니 사태가 벌어졌겠죠. 딴 돈에 반만 가져가. 아무튼 우리들의 가모라는 타노스의 뒤틀린 부성애를 마지막까지 거부하지만 그것조차 물거품이 되는 현실에 절망하며 절벽으로 떨어집니다. 그렇게 마지막 남은 제호 베레이마저 숨을 거두죠. 네? 제호 베레이는 타노스 덕분에 잘 먹고 잘 산다고요. You know what's happened since then? The children born have known nothing but full bellies and clear skies. It's a paradise. 아닌데 노바놈들은 유일한 생존자라고 했는데. 아무튼 이 문제는 각자의 판단에 맡기기로 하고 오늘 영상은 여기까지입니다. 저는 새로운 영상으로 다시 돌아오겠습니다. Find a black light. Places look like a Jackson Pollock painting. You got issues, Quill. 고몹